व्यूअर वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साड़ी पहली ईमेल आई है वीर पलविंदर सिंह जी दी पिंड कत्तन नवां शहर तो ये लिखते हैं सत श्री अकाल सत्कारयोग डॉक्टर साहब अते भैन नीलम कौर जी। सत श्री अकाल जी डॉक्टर साहब मैं एक किताब विच पढ़िया कि ये वाकया तुहाडे नाल शेयर करदा हाँ। किताब का नाम याद नहीं पर उस विच लिखिया सी कि एक बार श्री गुरु अमरदास जी संगत विच बैठे सन ते लंगर चल रहा सी। उस टाइम श्री गुरु नानक देव जी के सपुत्र श्री चंद उत्थे पहुंचे। उन्होंने देख के श्री गुरु अमरदास जी ने नमस्कार की ते उन्हां दियां जुत्तियां नूं अपनी दाड़ी नाल साफ किया। डॉक्टर साहब मैनू इस बारे दसो कि ये गल ठीक है जां झूठ। मेरे मन विच ये गल बार बार घूमती रहिंदी है। डॉक्टर साहब मेरी पहली ईमेल शामिल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर पलविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कत्तन ज़िला नवां शहर शायद इन्हों हुण शहीद भगत सिंह नगर ज़िले के तौर पर जानिया जाता है उत्थों सानू लिखे जी। और उन्होंने गुरु अमरदास जी दे हवाले नाल जिहड़ी है कि जी श्री चंद आए और उन्होंने सत्कार च अपने दाड़े नाल उन्हां दियां जुत्तियां साफ कीतियां जी। ये कई थाई ये गुरु अमरदास जी के हवाले नाल तो शायद मैं पहली बार इन्हां दी लिखत तो सुन रहा हैं। कई बार गुरु रामदास जी के हवाले नाल कदे गुरु अर्जन साहब के हवाले नाल ये गल जिहड़ी है कई थां धुमाई गई कि जी वो अपने बाबा श्री चंद आए और उन्होंने जिहड़ा वेरवा मैं कदे देखिया कि जी उन्होंने कहा जी बड़ा लम्मा दाड़ा तुसी वधाया होया है ये खास लई विशेष किस्म जी मैं भी सुनिया डॉक्टर साहब। ते उन्होंने कहा कि जी ये आप जैसे महापुरखों के चरण झाड़न लई जी। सो इनू सुना के बहुत सारे तो साडे कथावाचक जिहड़े ने ह्यूमिलिटी निमरता की गल करते हैं कि जी देखो गुरु साहब ने कितनी निमरता दिखाई। ਜਿਹੜੇ दूसरे पासे ਭੀਖੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ महंतां उदासियां ਸਾਧਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਸਵਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸਵਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੌਟੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਸੌਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ हिंदी ਜਾਂ ਉਸ ਕਸਵਟੀ ਹੈ जी। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ कसौटी राम की झूठा टिके न पहली तुक शायद मैं ठीक नहीं कह रहा कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई कि भी ये जड़ी कसौटी राम दे नां दी है रब दे नां दी है इस ते कोई झूठा नहीं टिकदा जी। सो असी समझते हैं भी साडे लई जे रब दे नां दी कसौटी अल्टीमेटली झूठ ते सच दा नतारा करदी है ते साडे इतिहासक वेरवे जां इस किस्म दीयां दंद कथावां उन्हां दा आधार साडे कोल गुरबाणी है देखण दे लई भी गुरबाणी च की है। हुण जिस बाबा श्री चंद जी नूं इहदे च कोई शक नहीं है कि गुरु नानक साहब दे वड्डे सपुत्र सन और उस दे लई जे वो किसी भी गुरु साहबान नूं मिले होणगे उन्हां दी उमर लंबी हुई है 6वें पातशाह तक होण दी गल साडी इतिहासक परंपरा च है जी। सो ज़ाहिर है भी उन्हां नूं वो गुरु नानक साहब दे सपुत्र होण दे नाते जिहड़ा वो सत्कार दिंदे होणगे। वो तो कोई भी गुरु दरबार च तां जिहड़ा पहली गल तां राजा और रंक दे विच कोई बराबरी नहीं है। जे लंगर दे विच सारे बादशाह अकबर नूं भी बह के नाल बाकियां दे छकना पैंदा है ते उत्थे कोई किसी नूं वडियाया तां नहीं होया। पर दूसरे पासे ज़ाहिर है कि गुरु नानक साहब नूं क्योंकि वो मूल तौर दे उत्ते इस जोत नूं प्रकाशमान करन वाले गुरु नानक जोत अगे तुरदी है। हुण असीं ये देखीए कि भी इन्हां दा निजी रुतबा जां कोई इस करके कि भी वो गुरु नानक साहब दे पुत्तर ने कि भी उन्हां दा कोई दर्जा उपर हो जांदा है जां कि सचमुच वो गुरु नानक साहब दी सिक्ख्या नूं परनाए गए जे परनाए हुंदे गुरु नानक साहब दे
ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ, ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੌਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗਮਤ ਵੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਟਾ ਜੂਟ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਜੋਗਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤੋਸ ਜੀਉਂਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਫਿਰ ਅੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਉਚਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾਂ ਖੋਏ ਰਾਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਮੱਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮੱਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਹੰਸ ਹੈ, ਮੋਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾਪਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਉਨਹੂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ,
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਧ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫॉल। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।